नमस्ते। आज हम 12वीं दर्जे की एक कविता पर चर्चा करेंगे। अभी हमें आने वाले परीक्षा में दोस्ती तक के पार्ट पर फोकस करने के लिए कहा गया है। तो लगता है मातृभूमि कविता समझने में थोड़ी परेशानियां हैं, इसलिए मातृभूमि कविता पर हम चर्चा करें। मातृभूमि हिंदी के राष्ट्र कवि माने जाने वाले मैथिली शरण गुप्त की देश प्रेम पर आधारित एक कविता है। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युगीन कवियों में से एक है। द्विवेदी युग से तात्पर्य है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। परीक्षा में पूछे जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समय की रचनाओं में कौन सी खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं, द स्पेशलिटीज ऑफ द्विवेदी युगीन रचना। द्विवेदी युगीन रचना की विशेषता यह है कि उसमें उदारता की भावना है, देश प्रेम है, राष्ट्रीयता से प्रेरित है और वीर भाव है, प्रकृति का चित्रण है। ऐसी खूबियां द्विवेदी युगीन रचनाओं में हम देख सकते हैं। प्रस्तुत कविता भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। इन दिस पोएम ऑल्सो वी कैन सी पैट्रियोटिज्म। नवयुवकों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रस्तुत कविता रची है। देखिएगा मातृभूमि। मातृभूमि सुनने पर ही हमारे मन में, हमारे दिल में देश के प्रति देशभक्ति जागते हैं। बाय हियरिंग द नेम इटसेल्फ मातृभूमि, पैट्रियोटिज्म विल इवॉक इन आवर माइंड। हमारे देश धरती जो है सिर्फ धरती नहीं है, धरती माता है। कवि को ये धरती, दिस लैंड, उसे सिर्फ सॉइल नहीं लगता, उसे सिर्फ ये संसार का एक हिस्सा नहीं लगता, उसे लगता है जैसी हमारी माँ है, ये धरती भी हमारी माँ समान है। उस माँ गॉडेस भारत का वर्णन उन्होंने कविता में किया है। वह किस प्रकार धरती माता का वर्णन किया है वही हम देखेंगे। कवि की भूमि കേവലം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം മാത്രമായി തോന്നുന്നില്ല. കവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഭാരതഭൂമി ഭാരതാംബയാണ്, അമ്മയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അമ്മ മാതാവിൻ്റെ, അമ്മ ദേവിയുടെ വർണ്ണനയാണ് കവിതയിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. പരീക്ഷയിൽ ഭാരതാംബയെ കവി എങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. ആ ഭാഗം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. देखिएगा कवि भारत माता का वर्णन किस प्रकार किया है. देखिएगा मातृभूमि written by मैथिली शरण गुप्त and it is a poem based on patriotism, देशभक्ति की भावना पर आधारित है. देखिएगा नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है. कवि कहता है कि
पहले से ही भारत माता पहले से ही पौधों और पेड़ों के ज़रिए हरे रंग का वस्त्र पहनी हुई है. शी ऑलरेडी वॉर ए ग्रीन ड्रेस मेड अप ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज एंड ऑल. ओके. और उस पर नीलांबर परिधान, नीला आकाश रूपी वस्त्र भी उसके साथ वह पहन रखी है. along with the green dresses made up of plants and trees, she wore the blue colored dress made up of the sky. Okay. പച്ച നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃഭൂമി ഭാരതാംബ ആകാശമാകുന്ന നീലവർണ്ണമുള്ള വസ്ത്രവും അതിനുകൂടെയായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. നീലാംബർ, നീല ആകാശ്, പരിധാൻ യാനി ഡ്രസ്, ഹരിത തട്ട് പർ സുന്ദർ ഹേ, ഹരിത നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭാരതാംബ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നീലവസ്ത്രവും ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു. റൈറ്റ്. ദെൻ സൂര്യചന്ദ്ര യുഗമുഖ്ഡ് മേഖല രത്നാകാർ, യുഗാന്തരങ്ങളായി ഭാരതാംബ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യനെയും രാത്രി സമയത്ത് ചന്ദ്രനെയും തൻ്റെ മുകുടമായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, തൻ്റെ കിരീടമായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂര്യചന്ദ്ര യുഗമുഖ്ഡ്, യുഗാന്തരങ്ങളായിട്ട് ഈ ഭാരതാംബ ഗോഡസ് ഭാരത് കിരീടമായി പകൽ സമയത്ത് സൂര്യനെയും രാത്രി സമയത്ത് ചന്ദ്രനെയും കിരീടമായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. മേഖല രത്നാകാർ, മേഖലയാനെ അരഞ്ഞാണം, അരഞ്ഞാണമായിട്ട് ഭാരതാംബയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആ രത്നാകാർ യാനെ സാഗരം, സാഗരം ഭാരതാംബയുടെ അരഞ്ഞാണമാകുന്നു. ലെറ്റ് us see third line. नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है. नदियाँ प्रेम प्रवाह, ये धरती से बहती हुई नदियाँ जो है, भारतांबा से होती हुई बहने वाली नदियाँ जो है वो प्रेम प्रवाह है. ആ ഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികൾ അമ്മയുടെ പ്രേമമാണ്, സ്നേഹമാണ്, മക്കൾക്കായി സ്നേഹമാണ് ഒഴുകുന്നത്. ദെൻ ഫൂൽ താരെ മണ്ടൻ ഹേ, യാനി ഫൂൽ ജോ യഹാ പർ ദിഖ് രഹേ ഹേ, പുഷ്പങ്ങളും താരെ നക്ഷത്രങ്ങളും ആഭൂഷണങ്ങളാകുന്നു. ഭാരതാംബയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴകൾ സ്നേഹപ്രവാഹവും ഇവിടെ കാണുന്ന പുഷ്പങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഈ അമ്മ മാതാവിൻ്റെ ആഭൂഷണങ്ങളുമാകുന്നു. ലെറ്റ് us see the fourth line. ബന്ദി ജൻ ഖഗവൃന്ദ് ശേഷുഫൻ സിംഹാസൻ. ബന്ദി ജൻ ഖഗവൃന്ദ്, ഖഗ് യാനെ ബേർഡ്സ്, വൃന്ദ് യാനെ ഗ്രൂപ്പ്, ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്, റൈറ്റ്. ഓർ പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ. ബന്ദി ജൻ ഹേ, രാജകൊട്ടാരത്തിൽ രാജാവിനെ പുകഴ്ത്തി പാട്ടുപാടുന്നവരെ നമുക്ക് ബന്ദീജൻ എന്ന് പറയാം. ഭാരതാംബയെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പാട്ടുപാടുന്ന ഒരാണ് ഇവിടെയുള്ള പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ. പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ ഭാരതാംബയെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നു. ശേഷഫൺ സിംഹാസൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭാരതാംബ ശേഷനാഗത്തിൻ്റെ ശീർഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് हिंदू मिथोलॉजी പറയുന്നത്. हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार भारतांबा जो है, भारत माता भूमि जो है, वो भूमि माता शेषनाग के सिर पर विराजती है. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൂമി മാതാവ് ശേഷനാഗത്തിൻ്റെ ശിരസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബന്ദി ജൻ ഖഗവൃന്ദ്, ഭാരതാംബയെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പാടുന്നവരാണ് ഭാരതാംബയുടെ പക്ഷികൾ. ഈ പക്ഷികളെ നമുക്ക് ഈ ബന്ദീജൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബന്ധുജൻ എന്നെടുക്കാം. മേ ബി ദ ബേർഡ്സ് ആർ ഹെർ റിലേറ്റീവ്സ്. ഓക്കെ. ഇങ്ങനെയാണ് ഭാരതാംബയുടെ രൂപം. നീലവർണ്ണമുള്ള ആകാശമാകുന്ന നീലവർണ്ണ വസ്ത്രം പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഹരിതവർണ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിലായി ഭാരതാംബ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും യുഗയുഗങ്ങളായിട്ട് കിരീടമായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അരഞ്ഞാണമായി സാഗരത്തെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴകൾ ഭാരതാംബ സ്നേഹമായി
മറ്റുള്ളവർക്കായി നൽകുന്നു. പുഷ്പങ്ങളും താരകങ്ങളും ഈ അമ്മ മാതാവിൻ്റെ ആഭൂഷണങ്ങളാകുന്നു. ബന്ദീജൻ ഖഗവൃന്ത്, പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ ബന്ധുജനങ്ങളോ ഭാരതാംബയെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തിപ്പാടുന്നവരോ ആകുന്നു. ശേഷഫൻ സിംഹാസൻ ഹേ, ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഭാരതാംബ ശേഷനാഗത്തിൻ്റെ ശിരസിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഭാരതാംബയുടെ ചിത്രം. ദെൻ കർത്തെ അഭിഷേക് പയോധ് ഹേ ബലിഹാരി ഈസ് വേഷ് കി. പയോധ് യാനെ ക്ലൗഡ്സ്. ഈ രീതിയിലിരിക്കുന്ന അമ്മ മാതാവിൻ്റെ മുകളിൽ അഭിഷേക് കെ തൗർ പർ, ബ്ലെസ്സിങ് കെ തൗർ പർ, ആശീർവാദ് കെ തൗർ പർ പയോധ്, മേഘങ്ങൾ ആശീർവാദം പൊഴിക്കുന്നു. മേഘങ്ങൾ ആശീർവാദം പൊഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? മിസ്റ്റായിട്ട് പൊഴിക്കാം, മഞ്ഞുതുള്ളികളായി, വർഷമായി, മഴയായി. മേഘങ്ങൾ പൊഴിക്കുന്നതെല്ലാം ഭൂമി മാതാവിനുള്ള ആശീർവാദമായി കവി കണക്കാക്കുന്നു. റൈറ്റ്. ബലിഹാരി ഈസ് വേഷ് കെ, ആത്മസമർപ്പൺ കെ തൗർ പർ, ഈ വേഷത്തിലുള്ള ഭൂമി മാതാവിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലൗഡ്സ് ആശീർവാദത്തിൻ്റെ തൗർ പർ, ആത്മസമർപ്പണമായിട്ട് ആശീർവാദത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മഞ്ഞുകണങ്ങളെയും വർഷകണങ്ങളെയും പൊഴിക്കുന്നു. ഹേ മാതൃഭൂമി തു സത്യഹി സഗുൺ മൂർത്തി സർവേശ്വരി. ഇങ്ങനെയുള്ള മാതൃഭൂമി, നീ സത്യമായും സർവേശ്വരൻ്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ മൂർത്തിയാകുന്നു. യു ആർ ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്രിയേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗോഡ് ആസ് യു ആർ ഇൻ ദിസ് ഫോം. ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഭൂമി മാതാവെ, നീ ഈശ്വരൻ്റെ സർവേശ് की सगुण मूर्ति है, सबसे अच्छी സൃഷ്ടി में से एक है. ദെൻ ഇത്രയുമുള്ള ഭാഗം ഒരു സ്റ്റാൻസിയായി മാറ്റി വെച്ചാൽ സുഖമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. कवि मातृभूमि का वर्णन किस प्रकार किया है पूछने पर यहाँ तक लिखना चाहिए. थैंक यू.